آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے ہیئرنگ میں ملاقات ہوئی ہے۔ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے کیس پہ ہم آپ کو ضرور ذکر کرتے ہیں، اور خان صاحب نے آج بھی اس پہ میڈیا سے گفتگو کی ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس وقت آل آؤٹ ہے، جو صرف اور صرف خان صاحب کو ٹارگٹ کیا رہے ہیں۔ یہ ایسا کیس ہے جس میں ٹرسٹی کا کوئی لینا دینا ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف، جس کی خان صاحب نے آج بھی بڑی مذمت کی ہے۔ خان صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ISPR کے بیان پہ اپنا پہلا موقف ڈائریکٹلی میڈیا کو دیا ہے۔ خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ میرے سے معافی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں معافی مانگوں۔ ہم 9 مئی کی مذمت کر چکے ہیں پہلے بھی، اور آج بھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہی کہا ہے یہ کس نے کروایا، یہ خان صاحب کو 9 مئی کو کس کی سازش پہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، گرفتار کروا کے کس نے حکم کیا تھا، اسی تشدد پرتشدد طریقے سے گرفتار کرنا کس کا آرڈر تھا، اس پہ ایک رد عمل آنا وہ نہیں کسی صورت تشدد پہ ہو سکتا تھا۔ وہ ہم نہیں کہتے کہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے تشدد پہ کسی کا آنا، لیکن اس کے ساتھ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسی بات پہ مجھے جیل میں ڈالنا، بار بار میری کوشش کرنا کہ جیل میں ہو جاؤں، چاہے وہ 18 مارچ کا ہو، چاہے وہ 9 مئی کا ہو، چاہے وہ پھر 5 اگست کو ودن منٹس اس کی گرفتاری ہو۔ اس لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے سے معافی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں کسی ایونٹ پہ معافی مانگوں۔ خان صاحب نے بڑا کنسرن شو کیا ہے جو ٹیکس کلیکشن ہے، اسی طریقے سے IMF کے پروگرام پہ ایک تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آلدو ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ملک آگے کی طرف بڑھے، اکانومی ملک بہتر ہو، عوام کے لیے سہولتیں ہو، لیکن ویلتھ کی کلیکشن کریشن نہیں ہو رہی۔ ٹیکس کلیکشن ہو لیکن عوام پہ برڈن پڑے، اس کی خان صاحب نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو ابسولوٹ پاور ہوتا ہے وہ بندے کو کرپٹ کرتا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ سارے طاقتوں کا سرچشمہ طاقتور لوگ ہو، اس لیے خان صاحب نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ رول آف لا ہو تو ٹیکس کلیکشن بھی ہوں گے، اکانومی بھی ہوگی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو ملک کی ترقی بھی ہوگی۔ ان چیزوں کے علاوہ نہ ملک کی ترقی ہو سکتی ہے، نہ ملک آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ آپ جلسے کی اجازت نہیں دیتے ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو، جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا اس کے الائنس ہے۔ آپ کنونشن کی اجازت نہیں دیتے ہو، آپ ریلی کی اجازت نہیں دیتے ہو، پرامن طریقے سے نکالنے کے لیے ایک چھوٹی سی کنونشن کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک طاقت استعمال ہو رہی ہے ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے، اس کو آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف ایک قدم نہیں کہہ سکتے، یہ انسٹیبلٹی کریٹ کرتا ہے، اور یہ وہی پوائنٹ ہے جو IMF نے اپنے رپورٹ میں تذکرہ کیا ہے۔ خان صاحب نے آج کاکڑ کی سٹیٹمنٹ پہ جو فارم 47 سے ریلیٹڈ ہے، اس پہ بھی خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کریں گے، جو ہم نے پہلی سٹیٹمنٹ دی تھی اور پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہو چکے تھے فارم 45 اور 47 سے ریلیٹڈ، اس میں اس کو بھی ہم انکلوڈ کریں گے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بارہا ہم عدلیہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا احترام ہے اور آپ پہ اعتماد ہے، لیکن جتنے تیزی کے ساتھ خان صاحب کے خلاف ٹرائل چلتے رہے، 5 دنوں میں 3 کنوکشنیں ہوئی، اسی طرح خان صاحب کو ریلیف دینے کی کوشش کبھی نہیں کی گئی، بلکہ خان صاحب کا جو رائٹ بھی بنتا ہے اس کو بھی نہیں سنا جاتا۔ اب کل عدت والے کیس کی ہیئرنگ ہے، خان صاحب کی اسپیشل یہی فرمان کے مطابق میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جج صاحب سے، لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ جج صاحب نہیں اویلیبل اور لمبی ڈیٹ پڑی، پھر پراسیکیوشن کی طرف سے تاخیری کارروائیاں کی جاتی ہے اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ کیا جاتا ہے۔ ہم سب سے درخواست کرتے ہیں، جج صاحب سے ڈائریکٹلی خان صاحب کی درخواست ہے کہ کل میرے کیس کی ہیئرنگ کر کے اس پہ فیصلہ کر دے، عدت والے کیس پہ، یہ ہماری آپ سے درخواست ہے۔ کشمیر والے ایشو پہ خان صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خان صاحب نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے، کشمیر کے معاملے پہ سیاست کے بجائے تحمل سے کام لیا جائے۔
कश्मीर के मामले पे खान साहब ने किया है कि आपने हुकूमत एक पार्टी की ख़त्म करवाई, अवाम रिलीफ मांग रही है, महंगाई से लोग तक चुके हैं, अवाम के मुतालिबात बजाय उसको सही तौर से एड्रेस किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के मुतालिबात के साथ खड़ी है। अवाम का मुतालिबा है बिलों से रिलेटेड, महंगाई से रिलेटेड उनको रिलीफ दिया जाना चाहिए। कश्मीर बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, इस पे एक अच्छा मौके पाना चाहिए और कश्मीर के अवाम को रिलीफ देना चाहिए जो उनका हक बनता है। जी प्लीज़। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का बयान है जिसमें उन्होंने ये बताया कि 35 अरब रुपए जो है उसके ऊपर मज़ीद प्रॉफिट लग चुका है 13 अरब रुपए। लेकिन जो नैब टीम है उन्होंने इसकी तरदीद की है, उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है वो तो उन्होंने तो अभी तक बयान ही अदालत के अंदर जो है वो कलमबंद नहीं करवाया। देखिए, आपके पास जो गवाह की स्टेटमेंट आए हैं, आप लोग वहाँ बैठे हों, गवाह जितने भी आ रहे हैं, मेन स्टेटमेंट यही है कि ये पैसे जो जहाँ जमा थे उस पर तो ऑब्वियसली एक प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट में होता है, उस पर पैसे कितने बने और कितनी अमाउंट बनी और किस अकाउंट में है, ये तो फैक्चुअल इशू है, वो आए हुए हैं और वो वहाँ मौजूद है, वो पैसे मौजूद है। दिस इज़ वन थिंग जो हमारा मौके पे और खान साहब एक्चुअली बताना चाह रहे हैं वो यही है कि फाइनेंशियल ऑफिसर आया था यूनिवर्सिटी का और जो सरकार के बाकी गवाह आए थे, दो चीज़ों का बड़ा एडमिट किया उन्होंने। पहली चीज़ जो उन्होंने एडमिट की है वो ये है कि इस ट्रांजैक्शन से सरकार को लॉस नहीं हुआ है, और दूसरी चीज़ जो उन्होंने एडमिट किया वो ये है यस खान साहब को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना उसने ज़ाती फ़ायदा लिया हुआ है। और तीसरी चीज़ जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उन्होंने कहा यस ट्रस्टी को भी मालिक नहीं बनता, ये ट्रस्ट की अकाउंट है और ट्रस्ट की मलकियत है। आज खान साहब ने भी आपको कहा कि क्या शौकत खानम मेरी मलकियत है, क्या नमल यूनिवर्सिटी मेरी मलकियत है। वो आलमोस्ट 1000 कनाल पे उनकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, इसलिए ट्रस्टी कभी मालिक नहीं बनता, ये उसकी ज़ाती मलकियत नहीं बनता, इसलिए खान साहब ने कोई फ़ायदा नहीं लिया। देखिए, मैंने वो स्टेटमेंट नहीं देखी कि वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिखाई है, मैंने वो देखी नहीं है कि वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एविडेंस के लिए आए हैं या नहीं आए। अगर उनकी लिस्ट पे मौजूद है तो वो आएंगे, लेकिन मैं कह दूँ जो पॉइंट उन्होंने मैं रेस करना था वो ये, खान साहब ने फ़ायदा नहीं लिया, ज़ाती खान साहब की मलकियत नहीं है, स्टेट को नुकसान नहीं हुआ, खान साहब ट्रस्टी हैं, ओनर नहीं है। जी प्लीज़। देखिए, खान साहब की मुज़ाकरात के सिलसिले में आज भी वही पैगाम है कि मैं पहले कह चुका हूँ डायलाग होने चाहिए, लेकिन डायलाग में कर रहा हूँ, मैं डील नहीं कर रहा। और जब हम डायलाग कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ही कर रहे हैं, नहीं ज़ाती मुफादात और इनारों के लिए कर रहे हैं। इस बात का ज़रूर एक है कि राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दी है ये इस बात का मौके पे कि वो एक भी चीज़ मान चुका है कि यस खान साहब एक हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो विक्ट्री है वो एक हकीकत है, वो फाइनली ये मान चुके। तो इट्स अ गुड साइन कि ये उन्होंने ये मान चुके हैं। देखिए, पार्टी के एक मिनट में एक मिनट पार्टी के इंटरनल मामलात पे यहाँ बात नहीं करते, वो हम कर चुके हैं। जी मेरा ये कश्मीर पे सवाल है कि आपने कहा कि वहाँ पे हुकूमत ख़त्म की गई, वहाँ पर पहले वज़ीर-ए-आज़म को खुद हटाया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अली अमीन गंडापुर के हवाले में आज़ाद कश्मीर का खजाना नहीं कर सकता था क्योंकि वो वज़ीर अमूर कश्मीर थे। दूसरे वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर के खिलाफ कहा था कि मैं उसके खिलाफ बयान दिया था, जिस पर वो अदालत से नाअहल हुए थे। और जो तीसरे वज़ीर-ए-आज़म अभी हैं ये लाहौर इमरान खान से मुलाकात करके उसके बाद देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ मुलाकात नहीं, ये देखो बात ये है कि जो पहले क्या स्टेटमेंट दी हैं वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट लीडर एक दूसरे के खिलाफ देते रहते हैं, लेकिन खान साहब ने आज भी आपने यही क्वेश्चन किया था, लेकिन जो मेन मकसद खान साहब का पैगाम लोगों को पहुँचाना है वो पब्लिक इस डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं कि यस महंगाई बढ़ी है, गैर ज़रूरी किस्म के लोगों को बिल जा रहे हैं, हुकूमत को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आवाम का वो एड्रेस हो, तो वो जो उन लोगों में इस्तराब पाया जाता है और जो तशद्दुद पे जो सारी एहतजाज पे मजबूर कर रहे हैं वो उनका जो जवाज़ है वो ख़त्म हो जाए। इस बात के लिए खान साहब ने निशानदेही की है कि सेंसिटिव मैटर है कश्मीर का, इसको फ़ौरन एड्रेस किया जाए। जी प्लीज़।
स्टेटमेंट हम शेयर करेंगे, वो कराची के उसकी है, कराची के बैंकर की है। मंजूदा साहब ने इंडोर्स किया, लेकिन हमारे पास इतना है कि वो रजिस्ट्रार की नहीं, वो नेशनल बैंक के यस बिल्कुल, देखो नेशनल बैंक का है, वो आया और वो डिटेल दे रहा था अपने बैंक अकाउंट के, शायद ये इंतज़ार खड़ा हुआ था उनसे बेक अल्फाज में कोई बेक फोर्थ हुई होगी। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार का मैंने लिस्ट ऑफ जो है कैलेंडर ऑफ विटनेसेस उसमें मैंने नाम नहीं देखा, जो कि उसकी ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि अमाउंट पड़ी है नेशनल बैंक में और नेशनल बैंक में जो अकाउंट पड़ी है वो वहाँ मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री है। लेकिन ये साहब की बात थी कि वो जो स्टेटमेंट जिसको जिक्र कर रहे थे वो बैंक वाला।